बंधु माने आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तो आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु बदलिबाक जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाक जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाक जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्या अंत हेबाक जाउछि एवं प्रभु भोला शंकरंकर कृपारु आपणक जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्योदय हेबाक जाउछि। बंधु माने बुध सूर्य एवं शनिंकर राशि परिवर्तन हेबाक जाउछि, जहा फल आपणक जीवन रे मध्य एक बड़ परिवर्तन हेबाक जाउछि। कारण आपणक राशि रे जेउ शनि अढ़ी चलीथिला तो एही महाशिवरात्रि परठारु आपणकर शनि अढ़ी समाप्त हेबाक जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाक जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाक जाउछि। तो एबे आसंतु जानिबा एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाक जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं आपण मध्य जदि प्रभु भोला शंकरन को भक्ति करूथांती तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धा हृदय रे ओम नमः शिवाय निश्चय लिखिबे। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या मध्य देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबारे आपण सक्षम होई पारु नथिले। आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला। घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणको अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाको पडुथिला। आपणकर अजथा खर्च मध्य होई जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कम होई जाइथिला। योग्यता थिबा सत्ते मध्य आपणको चाकरी मिली पारु नथिला। संतान संतति पाई मध्य आपण चिंतित रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तो एभली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला ताहा बे दूर हेबाको जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि परठारु आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। बंधु माने शुक्र हेउछन्ते धन धान्यर कारक ग्रह एवं शुक्र को मां लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जाय थाए। तो आपणक राशि रे शुक्र हेउछन्ते चतुर्थ एवं एकादश भावर अधिपति। तेबे चतुर्थ एवं एकादश भावर स्वामी होई शुक्र आपणकर नवम भावरे विराजमान अछन्ते। एहा व्यतीत शुक्र आपणकर नवम स्थान रे उच्चस्थ मध्य अछन्ते। नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव, तो जहा फल आपणको संपूर्ण रूप से आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। एही महाशिवरात्रि परे आपण निजर भाग्य बल रे अल्प परिश्रम रे अधिक सफलता लाभ करि पारिबे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माननकु अचानक धन प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती। आपण जदि विदेश जिबाकु चाहुतिले तो आपणको विदेश यात्रा करिबार मध्य सुजोग मिलिबो। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणक निजस्व जन्म कुंडली रे विदेश यात्रार जोग रहितिबा सबठारो गुरुत्वपूर्ण। कारण जदि कुंडली रे विदेश यात्रार जोग न थाए तो व्यक्ति विदेश यात्रा करि पारि न थाए। भ्रमण सुख आपणको प्राप्ति हेबो। एही महाशिवरात्रि परे आपण कोनोसी प्रॉपर्टी, भूमि, जमी, जानवाहन किणाकिणी करि पारंती किबा किणाकिणी करबाको मन बळाई पारंती। नूतन गृह मध्य आपण निर्माण करि पारंती। आपणकर मन धर्म आडको अग्रसर हेबो। धार्मिक कार्यकलाप रे आपणकर मन बळिबो। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। धार्मिक अनुष्ठान रे आपण निजर अर्थ खर्च करिवे। एहा व्यतीत शुक्र हेउछन्ती आपणकर एकादश भावर अधिपति एवं आपणकर एकादश भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछन्ती, जहा फल आपणको अचानक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुछि। बड़ भाई भौणी मानकर सपोर्ट आपणको मिलिबो। आपणकर कोनोसी गोटे बड़ इच्छा मध्य पूर्ण होई पारे। आपणको कोनोसी एक बड़ खुशी खबर मिलि पारे। बंधु माने बृहस्पति आपणकर एकादश भावरे रही आपणकर पंचम भाव को देखुछन्ती, सप्तम भाव को देखुछन्ती एवं तृतीय भाव को मध्य देखुछन्ती। पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव, प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो प्रेम जीवन रे आपणको सफलता मिलिबो।
ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ ଏବଂ ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ, ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ନିଜର କର୍ମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ମାର୍କେଟିଂର କାମ, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କର କାମ ଏବଂ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଋଣ କରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଋଣ କରଜକୁ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ତ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ
ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।